आपण माने जतेक समवेत होई निज निज स्थान रे रही ईश्वर वाक्य शुणु अच्छा आपण मान प्रत्येक निकट में मोर हृदय गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। आसतु आम वाक्य मत को जा आज मु मोर गोटे छोटिया ऑब्जर्वेशन वाक्य ढंगरे आपण मान आगे रखा चाहे आउ से सम्यक आलोचना निमंते मो सहित आपण माने खोलिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व 17 पद। एही प्रकार समस्ते अब्राहम ठारू दाऊदंक पर्यंत 14 पुरुष आउ दाऊदंक ठारू बाबिलोन निर्वासित पर्यंत 14 पुरुष पुणी बाबिलोन निर्वासन ठारू ख्रीष्टंक पर्यंत 14 पुरुष। धन्यवाद। आमे आउ एही पदरे वंशावलीर एक सम्यक विवरणी लक्ष्य करने को पारुछु। कहवाक गले नूतन नियम रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंक संबंधी वंशावली 2टी स्थान रे प्रदत्त आउ से प्रथम स्थान प्रथम वंशावली आमे एही स्थान रे माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 पर्व रे लक्ष्य करने को पारुछु। माथ्यू जे कि जड़े सुशिक्षित टैक्स कलेक्टर कर आदायकारी सी यही स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंक वंशावली को प्रायतः 42 पुरुष को आधार करी गोटे वंशावली ए स्थान रे प्रकाश करुछन्ते। कहवाक गले से वंशावलीर प्रत्येक व्यक्ति नाम प्रत्येक पुरुषर प्रत्येक आउ पीढ़ीर आउ पुरुषर नाम से नेसेसरीली उल्लेख करि नाहंती। प्रोमिनेंट व्यक्ति मानक नाम से नहीं 42 संख्यार से पहुँची छन्ते। आउ एही 42 पुरुष विशिष्ट गोटे वंशावली प्रभु जीशु ख्रीष्टंक वंशावली को आमे लक्ष्य करूछु। कौन से प्रकार माथ्यू हुए तो संख्या नंबर 14 को गोटे दिगरे से गुरुत्व देवा टिके अनुभूत हुए। आमे 1 पदरे जो नाम दाऊद बोली देखुचु एब्री भाषा रे दाऊद माने 14 आउ से 17 पद निकट को जतले आसंती तार रेपिटेशन आमे देखिवा को पारुछु। 16 पद पर्यंत से ए 42 पुरुषर प्रभु जीशु ख्रीष्टंक वंशावली प्रदान कला परे साधारणतः तांको लेखनी शैली अनुसार से दीर्घकाय वंशावली को से अति सम्यक भावे सारांश छल 17 पदरे ताकू 3 भागरे विभक्त करबा आमे देखौछु। से जड़े जेहेतु सुशिक्षित व्यक्ति टैक्स कलेक्टर तांको लेखनी शैली साधारणतः यही प्रकार जेतले गोटे लंबा उक्ति प्रदान करती से लंबा उक्ति प्रदान करबा परे जेमिति तांको ऑडियंस ताकू मन रखिपाकू पारिबे सेतिपे तार आउटलाइन सम्यक भावे देबा तांको लेखनीर गोटे निछक शैली अटे। आउ एही स्थान रे से शैली को से प्रयोग करुअछन्ते। 16 पद पर्यंत एक दीर्घकाय वंशावली एवं 17 पदरे तार सारांश कहवाक गले तार आउटलाइन। लेखकों उद्देश्य होची एहा जे मु जो दीर्घकाय वंशावली एते नाम विशिष्ट वंशावली उल्लेख करियोची ताहा जेमंत मोर ऑडियंस मोर आउ जो पाठक पाठिका माने पढ़ी मन रखा को पारिबे सेति पई आ चुंबकीय भावे तार एक छोटिया आउटलाइन 17 पदरे से देउछन्ते। आ जो आउटलाइन बा सारांश प्रदान करुछन्ते ताहा एते सूक्ष्म भावे विभाजन करियछन्ते जहा भारी चमत्कार। आमे देखुचु तांको विभाजन ए 42 पुरुष को से 3 भाग रे विभक्त करुछन्ते। 14 पुरुष प्रथम भाग, द्वितीय भाग आहुरी 14 पुरुष आ तृतीय भाग पुणी आहुरी 14 पुरुष। अवश्य लेखकों उद्देश्य
ତାଙ୍କରି ପାଠକମାନେ ପାଠିକାମାନେ ଯେମନ୍ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପାରିବେ ଏହି ବଂଶାବଳୀକୁ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପାରିବେ ତାହା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତଥାପି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ ସେ ହିଁ ଏ ଡିଭିଜନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏହି 17 ପଦରୁ ଏହି ବଂଶାବଳୀର ବିଭାଜନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଭାଜନ ଭିତରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଥମ 14 ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ, ନୁହେଁ କି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧାରାକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଏହି ଧାରାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରେ ଇସାକ, ଇସାକ ପରେ ଯାକୁବ, ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କ ପରେ ଜିହୁଦା, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ସର୍ଭେ କରି ଯାଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯେମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଛା ବଛା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଏବ୍ରାହାମିକ କଭନେଣ୍ଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିୟମ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ନିୟମ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କୃଷ ମୁହାଁ ହୋଇ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ପିଢ଼ି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୃଷ ମୁହାଁ ହୋଇ ଏହି ଧାରାକୁ ପ୍ରିସାଇସଲି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଇସମାଏଲ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏସଉ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କୃଷମୁହା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବବାଣୀ, ତାଙ୍କ କଭନେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଇ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ହେବାକୁ ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏହି ବଂଶରେ, ଏହି ଧାରାରେ ପରିଶେଷରେ ସେ ଆସିବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରିଡେମ୍ପଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେମିତି ସଫଳୀକୃତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ହତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯେମନ୍ତ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର କୃଷ ମୁହାଁ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସତ ଯେ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଥର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ବେଶ ମନୋଯୋଗୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି। ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ତଥାପି ଅବ୍ରାହମ ମାନିଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହିଣ୍ଟ, ସୂଚନା କିଛି ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ଆଗ ବଢ଼ି ସେ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅବ୍ରାହମ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଥର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଏରେକ୍ଟ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ସେ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରେ ଇସାକ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ।
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସିଏ ଇସାକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଏରେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଇସାକ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ହଁ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଏରେକ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ସେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ କରି 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 ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଲାଇନ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଭରପୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏତ ଏହା ଯେ ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆମକୁ ସେ ବହି ନେବେ, ଆମର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ହିଁ ନେବେ। ଆଉ ସେ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ 14 ପୁରୁଷରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଛୁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାପ ସହିତ ସାଲିସ ହୋଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା ମୁଖରିତ ଆମେ ହୋଇପାରିନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଥମ 14 ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ନେସେସରିଲି ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାଗତିକ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡିଂ, ବହୁତ ଗୁଣରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ହଁ, ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହୁଏତ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ। ତଥାପି ସେ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଥେ ସାଥେ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କଥାଟା ହେଉଛି ଏହା, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯଦି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ନିକଟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ 14 ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ 14 ପୁରୁଷ। ଆଉ ତହିଁରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏହା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କରି ଗୌରବର କାରଣ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ପୁରୁଷ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଶାସନ ବିଧି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ସଲୋମନ, ହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଚମତ୍କୃତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ, ସତ କଥା।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଥିଲା, ଘନେଇ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଉପରକୁ। ସମସ୍ତେ ହୁଏତ 43 ଜଣ ରାଜାମାନେ, ପ୍ରଥମ 3ଟି ରାଜା ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସାଉଲ, ଦାଉଦ, ସୋଲୋମନ। ତାପରେ ବାକି 40 ଜଣ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ପୁରୁଷ ସମୟରେ ଦେଶ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 930 ବେଳେ, 930 ବା 931 ବେଳେ ଦେଶଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ କଥା, କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ 20ଟି ରାଜା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଜିହୁଦାରେ ଆଉ 20ଟି ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 40 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କେତେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ପୁରୁଷ, ଗୋଟା ରାଜ୍ୟ ଫାଳ ଫାଳ ହୋଇ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେକ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଥଗାମୀ ଥିଲେ। କେବଳ 7-8 ଜଣ ହାତ ଗଣତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବାକି ସବୁଯାକ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାପରେ ସାଲିସ ହୋଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସିଂହାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାରି ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ପୁଣି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ପୁରୁଷ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟକର ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 722 ବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଆଉ ଅପହୃତ ହୋଇ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଛି। ସେହି ଅପହରଣ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅସୁରୀୟ ଦେଶର ରାଜା ତାଙ୍କ ଅସୁରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ଉପର ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଉପର ଭାଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମିଶନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ବିବାହ କଲେ, ଅପହରଣ କଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଂଶ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ସେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଇନର ଲୋକମାନେ, ସେହି ଲିନେଜରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଆଉ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୈତାନଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ସେମାନେ ଧରାବନ୍ଧା ହୋଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଶୈତାନ ନଚାଉଛି ସେମାନେ ସେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପୁଣି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ବାବିଲ ଦେଶର ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 605, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 597, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 14 ପୁରୁଷ ସମୟର କଥା, ଅନ୍ୟ ସମୟର କଥା ନୁହଁ, ଏହି ସମୟର କଥା। ଦେଶ ନାରଖାର ହେଇଯାଉଛି, ଛାରଖାର ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିପଥ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୁହାଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତଳମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶ ମାଟିରେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି। ସେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରୁ ଯାହା ଆମେ ପାଉଛୁ ତାହା ଏହି ଯେ ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଉଣା ପଡ଼ୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ
आमे उणा पड़ू, शिथिल हो जाऊ, आमे पाइथिबा आशीर्वाद हरई बसी नुह कि ठीक सही दशा सही अवस्था घटुअछि। ए द्वितीय भागरे प्रभु जहाँ प्रथमे सबू देइथिले आशीर्वाद सबू जाक से माने हरई बसुछंती। देश माटी समस्त प्रकार आशीर्वाद, समस्त प्रकार धन जन मान सम्मान सबू जाक पळै जाउछि। शांति नाही देश रे। काहेकि ना यही द्वितीय भाग यही द्वितीय 14 पुरुषर लोक माने राजा माने दाऊदंक ठारू बाबिलोन निर्वासन पर्यंत कहवा गले यही समय लोक माने से माने पूर्व परी ईश्वर को विश्वास करू नाहंती, पूर्व परी यज्ञ वेदी निर्माण करू नाहंती। कहवा गले से माने ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विजातीय देवादेवी मान को पई यज्ञ वेदी सब एरेक्ट करुथिले, किंतु सदाप्रभु परमेश्वर को पई नुह। केते दुख परिताप विषय जो द्वारा प्रभु जेतेक आशीर्वाद सब देइथिले, जो आध्यात्मिक शांति देइथिले, सेमानकु हरैबाकु पड़िथिला। प्रिय बंधु, जब आम आपण जीवन को देखू आमे किए, आमे अनेक समय भाबू नुहे कि मु बेस चालाक, मु बेसी स्मार्ट, मु जीवी किछि समय पाई मोर इच्छा को मु पूरण करी, मोर इच्छा चरितार्थ करी, तापरे ए सबु जहाँ पाइछि मु ताकु बजेई रखिबी, ताहाकु मो हस्त मुष्टि भितरे जाबुड़ी धरिबी, केही अपहरण करि परिबे नाही। टिके मन रखंतु, से माने प्रतिष्ठित राजा माने, से माने सिंहासन उपविष्ट राजा माने देश सेमानकर थिला, तथापि पारि पारु नथिले। जेतेबेले प्रभुଙ୍କ ठारू विमुख हेले सेमानक आसन ओलटी पड़ुथिला, सेमानक आशीर्वाद दूरवर्ती होतिला। जदि राजा मानक अवस्था सेमिति, आमे माने किए? जबे आमे प्रभुଙ୍କ ऊपर विश्वास करबा कमाऊ, तांको प्रशंसा तांको गौरव करबा रे आमे शिथिल होई पड़ू, मन रखंतु जो आध्यात्मिक आशीर्वाद आमे पाई थाउ, जो आत्मिक शांति आमे पाई थाउ, जो आनंद आमे पाई थाउ, ताहा आपे आपे चली जाई थाए। हुए तो पाइथिबा जागतिक आशीर्वाद मध्य हुए तो चली जाई पारे, किछि नुह। आमानक गर्व अहंकार आमानक फुत्कार रो परिणाम खाली सेतिकी, आमे किछि करि परिबा नाही। आज प्रभु चाहती आमे माने जमंत निजे निजको नम्र करी, निजे निजको नत करी, डाउन टू अर्थ होई प्रभुଙ୍କ द्वारा शक्तियुक्त भावे आमे प्रभुଙ୍କ गौरव पाई व्यवहृत होगा दरकार। प्रभु आमको भिन्न भिन्न स्थान में रखी अच्छा, तांकरी गौरव पाई आमे कौन से प्रकार गर्व अहंकारी होई परिबा नाही। प्रभुଙ୍କୁ दृढ़ विश्वास करी तांको गौरव पाई ए छोटिया जीवन आमे समर्पित होगा दरकार। प्रभु मु किछि नुहे, प्रभु मु तुमर, तुमे मते व्यवहार कर। प्रथम आमे देखिलु प्रथम 14 पुरुष रे जे अब्राहम को ठारू दाऊदंक पर्यंत 14 पुरुष, आउ सेठारू आमे शिक्षा पाइलु जबे मनीष परमेश्वर को दृढ़ विश्वास करी तांको गौरव पाई जीवन यापन करे, महान आशीर्वाद अधिकारी हुए। द्वितीय 14 पुरुष दाऊदंक ठारू बाबिलोन निर्वासन पर्यंत तहिरु आमे शिक्षा पाउछु जबे मनीष प्रभु को विश्वास प्रशंसा न करी गर्वाचरण करि थाए, पाइथिबा आशीर्वाद मध्य से हरई बसे। प्रिय बंधु, आसो आमे से तृतीय 14 पुरुष निकट को जिबा। बाबिलोन निर्वासन ठारू ख्रीष्टंक पर्यंत आहुरी आउ एक शेष 14 पुरुष। एठारे जब आमे आउ लक्ष्य करिबा, पर्यवेक्षण करिबा, स्थिति टिके भिन्न प्रकार। बाबिलोन निर्वासन परे परे प्रभु गोटे गठनमूलक कार्य आरंभ कर दियंते, कारण तांको अद्वितीय पुत्र आसीबार अछि। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जमंत आसीबाको पारिबे, सेतिपई समस्त दिगरे ईश्वर प्रस्तुति आरंभ कर दियंती, गठनमूलक पदक्षेप से नियंती। हाँ, आउ एही बाबिलोन निर्वासन परे परे कौन सब गठनमूलक ना जो मैंने बंदित्व अवस्था निर्वासित होते प्रभु से शृंखले आणती।
मंदिर सब निर्माण हुए, राजनीतिक परिस्थिति सब परिवर्तन हुए, भौगोलिक अवस्था सब परिवर्तन हुए, अर्थनैतिक अवस्था सब प्रभु परिवर्तन करती। कहवाक गले प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रथम आगमन पाई प्रभु बैकग्राउंड प्रस्तुत करती 400-500 वर्ष। सही बाबिलोन निर्वासन समय ठारू ख्रीष्टଙ୍କ पर्यंत टोटाली ईश्वर भिन्न धरण रे भिन्न प्रकार गठन कार्य आरंभ करती, पथ प्रस्तुत कार्य आरंभ करती। कौन पाई? तांको अद्वित पुत्र जगत को आसबे, सबू असजड़ा को से सजाड़ी दियंती एई समय रे। प्रिय बंधु, तहिरु आम पाई शिक्षा होची एहा जे जबे आमे पुनर्बार प्रभु को निकटवर्ती हेबा, पुनर्बार प्रभु को ऊपर दृढ़ विश्वास स्थापन करवा, हरैथिबा आशीर्वाद ख्रीष्टଙ୍କ माध्यमरे आमे प्राप्ति होई परिबा नुहे कि? प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेति पय जगत को आस्थिले, जहा हजी अछि ताकू खोजी रक्षा करिया पाई। सेति पय से जगत को आस्थिले गठनमूलक कार्य साधन करिया पाई। सेति पय जीशु जगत को आस्थिले जो माने हतादार, जो माने हताश प्राप्त, जो माने आशाहीन अवस्था, जो माने दरांडी होई आउ अशांतिकर परिवेश मध्य अछंती, से मानकु उद्धारिवा पाई, शांति देवा पाई, गठन करिवा पाई, अभिशप्त मानकु आशीर्वाद देवा पाई, जो माने हरई छंती से मानकु पुनः संस्थापन करिवा पाई, जो माने नैराश्य प्राप्त से मानकु आशा प्राप्त करिवा पाई। सेति पाई जीशु आछंती एवं से समस्त कार्य से गठनमूलक कार्य सब करुछंती। प्रिय बंधु, जदि कौन सी कारणवशत निज अहंकार, निज गर्व, निज दाम्भिकता सकाशु जदि आपण किछि हरई बसचंती, से आध्यात्मिक शांति जदि हरई देइछंती, से आत्मिक आशीर्वाद जदि आपण हरई बसचंती, निजर स्वार्थ पाई, निज गर्व पाई, निज व्यक्तिगत अहंकार जीवन पाई जदि सेबारे मध्य जदि आपण तळको खसी जाइछंती, प्रमोटेड हेबा परिवर्ते डिप्रमोटेड जदि हेइछंती, कौन सी कारणवशत निज पाप पाई, कौन सी पापर छंदी होई जदि सही प्रकार पतनामुखी, प्रभु आपण को उद्धारिवा पाई, प्रभु आपण मन को उत्तोलन करिवा पाई, प्रभु मते पुनः संस्थापन करिवा पाई जीशु जगत को आसी अछंते। ए तृतीय 14 पुरुष गोटे आशा, गोटे आह्वान रो शिक्षा आम समस्त को प्रदान करे। जदि आमे हारी जाइछु, जदि आमे हरई बसिछु, जदि आमे हजी जाइछु, निज अहंकार पाई कि गर्व पाई आमे हताश हेबा नहीं, ख्रीष्टଙ୍କ निकटवर्ती हेबा। ख्रीष्ट सेति पाई जगत को आस्थिला, आउ प्रभु ख्रीष्टଙ୍କୁ जगत को आनिवा पाई से महान प्रस्तुति बाबिलोन निर्वासन ठारू ख्रीष्टଙ୍କ पर्यंत से 14 पुरुष समय समस्त कार्य ईश्वर साधन करथिले। चाहती कि आज प्रभुଙ୍କ निकट को आसी सही शांति पुनर्बार फेरी पाइबा पाई, सही हजेइथिबा आनंद को पुनर्बार पाइबा पाई, सही अभुला स्मृति को पुनर्बार पाइबा पाई, आउ सही परित्राणर आनंद जहाँ आपण हुए तो हजई देइथिबे फेरी पाइबा पाई। हाँ, आमे आरंभ समय बहुत उद्योगर सहित प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ जीवन यापन करूथिलु, किंतु आस्ते आस्ते आमे झाउली पड़ी जाइछे। आरंभ बेले आमे बहुत गीत गाउथिलु, बहुत प्रार्थना करूथिलु, बहुत बाइबल पढ़ुथिलु, किंतु जागतिक मना हुई सबरो डाउनफॉल आज घटिछि। आमे आज पोजिशन, आज आमे टंका पछरे किंबा पोजिशन पछरे किंबा प्रमोशन पछरे पळई हमर से आनंद शांति को हरई बसिछे। प्रिय बंधु, जदि हारी जाइछु, जदि हरईछु, जदि हजेइछु, आ दुख करवा दरकार नुह। टिके आमे ऊर्ध्वमुआ हेबा, जीशुଙ୍କ प्रति फेरी आसीबा। जीशु आज डाकुछंती, आज समस्त को से आह्वान करूछंती पुनः संस्थापन करिवा पाई, पुनः गठन करिवा पाई, से आशीर्वाद पुनर्बार प्रदान करिवा पाई। प्रभु हम प्रत्येक को साहाय्य करंतु एई समय तांको निकटवर्ती होई सेही हरैथिबा विषय सबू पाइबा पाई, हजैथिबा विषय सबू खोजी पाइबा पाई, तांको निमंते आहुरी आहुरी 100% गुणे शक्तियुक्त होई तांको सेवा, तांको गौरव, तांको ऊपर विश्वास करिबा पाई। मन रखंतु प्रथम 14 पुरुष अब्राहम को ठारू दाऊदଙ୍କ पर्यंत तहेरु शिक्षा जेबे मनीष
ईश्वर को दृढ़ विश्वास करी तांको गौरवर कारण हुए प्रभु आशीर्वाद अधिकारी करिथांती। द्वितीय 14 पुरुष दाऊदों ठारू बाबिलोन निर्वासन पर्यंत ए शिक्षा आमे पाऊ। जदि आमे गर्वी अहंकारी होई विश्वास रे उणा पड़ू पाइथिबा आशीर्वाद आमे हरई बसु। तृतीय 14 पुरुष बाबिलोन निर्वासन ठारू ख्रीष्टंक पर्यंत तृतीय 14 पुरुष यही शिक्षा आमे पाऊ। जहाँ आमे हरई बसीचु ख्रीष्टंक निकट को जीवा द्वारा ताहा पुनर्बार 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 आमे फेरी पाई थाऊ। प्रभु ताहा ही से शेष 14 पुरुष समय कार्य करते। प्रभु प्रत्येक को साहाय्य करंतु तांको निकटवर्ती होई सेही समस्त आशीर्वाद पुनः प्राप्ति होई तांको निमंते ए घड़ी संधि मुहूर्त रे केवल तांको पाए जीवन यापन करने को प्रभु प्रत्येक को साहाय्य करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।